निबंध देखने वाले हैं परिश्रम का महत्व। बराबर, परिश्रम यानी कि मेहनत, परिश्रम का महत्व या श्रम का महत्व। बराबर, कारण के शुं कहे छे अहींया परिश्रम एटले पण मेहनत थाय अने श्रम एटले पण मेहनत थाय। बराबर, આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે પરિશ્રમ એ જ પારસમણી છે। બરાબર, મહેનત વગર આપણને કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી। જો જીવનમાં આપણે મહેનત કરીએ છીએ, બરાબર, અભ્યાસની દ્રષ્ટિએ પણ જો મહેનત કરીશું તો જ આપણે આગળ વધી શકીશું। એટલા માટે આપણે અહીંયા એક નિબંધ છે શ્રમ કા મહત્વ या परिश्रम का महत्व। परीक्षानी अंदर कोई पण टाइटल आप्यो, परिश्रम आप्यो या श्रम, तो तमारे आज निबंध लखवानो रहेशे। हवे निबंध जोईए छीए आपणे। सफलता की एकमात्र कुंजी परिश्रम है, परिश्रम ही समृद्ध और संपन्न है। शुं कहेवा मांगे छे के सफलतानी एक चावी कई छे? परिश्रम, कि मेहनत जो આપણે કરીએ છીએ તો જ આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે। बराबर विद्यार्थी मित्रों, હવે નિબંધ જોઈએ છીએ આપણે। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी काम किए बिना नहीं रह सकता। શું કહ્યું છે અહીંયા કે મનુષ્યના જીવનની અંદર મહેનતનું ખૂબ મહત્વ છે અને સમાજની અંદર જો માણસને ટકવું હશે तो એને खूब मेहनत करवी पड़से। जो ये मेहनत करसे तो ज एने सफलता मळशे। कठोर परिश्रम से ही मनुष्य समृद्ध बनता है, सफलता उसके कदम चूमती है। शुं कह्युं छे के कठोर मेहनत थी ज माणस एक समृद्ध व्यक्ति बनी शके छे अने दुनियानी अंदर ए सफलता मेळवी शके छे। मनुष्य परिश्रम करके अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। શું કહ્યું છે અહીંયા કે માણસ ક્યારે જે સમસ્યાઓથી છુટકારો ક્યારે મેળવી શકીએ છીએ? પરિશ્રમ દ્વારા જ। આગળ જોઈએ છીએ આપણે। हम सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना कि हम कड़ी मेहनत से दूर है। बराबर, અહીંયા શું કહેવા માંગે છે પંક્તિની અંદર કે हम सफलता से केवल उतना ही दूर है जितना कि हम कड़ी मेहनत से दूर है। કે આપણે खूब मेहनत करवाथी जो दूर रहीशुं तो एटला ज आपणे सफलता मेळववाथी पण दूर रहीशुं। बराबर विद्यार्थी मित्रों, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिश्रम से सफल न हो सके। जो पुरुष दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं उनके लिए विश्व का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। શું કહેવા માંગે છે આની અંદર કે એવું કોઈ કાર્ય નથી, કે એવું કોઈ કામ નથી કે જે મહેનત વગર સફળ કે मेहनत करवाथी सफल ना थई सके एम। अने जो पुरुष दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जे दृढ़ प्रतिज्ञा करे छे सफलता मेहनत करवानी, बराबर, तो एवं कोई काम नहीं कि एने सफलता ना मळे। वास्तव में बिना श्रम के मानव जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती। अने शुं कह्युं छे के श्रम वगर जे मनुष्यना जीवननी आ जे गाड़ी छे एनो संसार आगळ चाली शकतो નથી। बराबर, जो समाजनी अंदर जो तमारे टकવું हशे, आगळ વધવું हशे तो एना माटे शुं करवुं पड़शे? मेहनत करवी पड़शे। श्रम से ही उन्नति और विकास का मार्ग खुल सकता है। अने मेहनतना वडे ज आपणे उन्नति एटले के प्रगति अने विकास करी सकीए छीए। पर परिश्रम और प्रयास की बहुत महिमा होती है। अगर मनुष्य परिश्रम नहीं करता तो आज संसार में कुछ भी नहीं होता। कि શું કહેવા માંગે છે આની અંદર કે જો માણસ મહેનત નથી કરતો તો આ સંસારની અંદર એને કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી। आज संसार ने जो इतनी उन्नति की है वह सब परिश्रम का ही परिणाम है। અને આજે આ દુનિયા આટલી બધી આગળ વધી છે, સંસારની અંદર આપણે પણ આટલા આગળ વધ્યા છીએ, એ બધું શાનું પરિણામ છે? એ પ્રગતિ એ શાનું પરિણામ છે? એક મહેનતનું જે પરિણામ છે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ છીએ આપણે। આ परिश्रमी व्यक्ति किसी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना पाते हैं। अपने परिश्रम के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भीड़ से उठकर महान कलाकार, शिल्पी, इंजीनियर, डॉक्टर अथवा एक महान वैज्ञानिक बनता है। શું કહ્યું છે આની અંદર કે પરિશ્રમી વ્યક્તિ સમાજની અંદર વિશિષ્ટ સ્થાન,
હવે શું કહેવા માગીએ છીએ, આપણે જો વિશિષ્ટ ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હશે તો જીવનની અંદર આપણે શું કરવું પડશે? પરિશ્રમ એટલે કે મહેનત કરવી પડશે. અને એક મહાન કલાકાર, શિલ્પી, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર આ બધા ક્યારે બન્યા છીએ? એમણે પહેલાં મહેનત કરી છે, ત્યારે જ આટલા ઊંચા પદ સુધી એ પહોંચી શક્યા છે. एक सपना जादू से हकीकत नहीं बन सकता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે આપણું જે સપનું છે એ હકીકત ક્યારે બને છે? જ્યારે આપણે પરસેવો પાડીએ છીએ, દૃઢ સંકલ્પ કરીએ છીએ અને ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ, ત્યારે જ આપણું સપનું સાચું એટલે કે હકીકત બને છે, એવું આ પંક્તિની અંદર આપણને કહેવા માગે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, परिश्रम पर पूर्ण आस्था रखने वाले व्यक्ति ही प्रतिस्पर्धाओं में विजय श्री प्राप्त करते हैं. શું કહે છે અહીંયા કે પરિશ્રમ, મહેનત ઉપર વિશ્વાસ રાખવાવાળા જે વ્યક્તિઓ છે એ જ સ્પર્ધાઓની અંદર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. હવે સ્પર્ધાની અંદર તમે ભાગ લો અને એમને બેસી રહો, એના પછી પાછળ કંઈ મહેનત કરો નહીં તો તમને એની અંદર સફળતા મળશે નહીં મળે. બરાબર? જો તમે સ્પર્ધામાં કોઈ ભાગ લો છો તો એના બાજુ તમારે તરફ મહેનત પણ કરવી પડે છે, ત્યારે જ તમને એની અંદર વિજય મળે છે. किसी देश में नागरिकों की कर्म साधना और कठिन परिश्रम से ही उस देश व राष्ट्र को विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित करता है. बराबर? હવે આગળ જોઈએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, परिश्रम अथवा कार्य ही मनुष्य की वास्तविक पूजा अर्चना है. इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी समृद्ध होना अत्यंत कठिन है. શું કહે છે અહીંયા કે પરિશ્રમ એટલે કે મહેનત જ એ માણસની વાસ્તવિક પૂજા અને અર્ચના છે. અને મનુષ્ય સમૃદ્ધ ક્યારે બની શકે છે? જ્યારે ખૂબ મહેનત કરે ત્યારે. वह व्यक्ति जो परिश्रम से दूर रहता है अर्थात कर्महीन आलसी व्यक्ति सदैव दुखी व दूसरों पर निर्भर रहने वाला होता है. હવે જે મહેનત નથી કરતું, બરાબર, એ વ્યક્તિને કેવો માણસ કહે છે અહીંયા? આલસી, કે જે કર્મહીન, બરાબર, જે કામ કરવામાં આળસુ છે એ શું સદૈવ કે સદા માટે શું રહેવું પડે છે? બીજા ઉપર નિર્ભર રહેવું પડે છે, બીજાનો આશરો લેવો પડે છે. બરાબર? જે મહેનત કરે છે એ તો જાતે આગળ વધે છે, અને જે નથી મહેનત કરતું, જે આળસી એટલે કે આળસુ છે, એને બીજાનો આધાર રાખવો પડે છે. जिस तरह से बिल्ली के मुंह में चूहे खुद ही आकर नहीं बैठते, उसी तरह से मनुष्य के पास बिना परिश्रम के उन्नति और विकास खुद ही नहीं हो जाता. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે જે બિલાડી છે એ એના ખોરાક માટે, બરાબર, બેસી રહે તો એના મોઢામાં ઉંદર આવવાનો છે, એનો ખોરાક છે. બરાબર? ઉંદર એ બિલાડીનો ખોરાક છે. એને ખોરાક માટે જો મહેનત નહીં કરે, બેસી રહેશે, તો એના મોઢામાં ઉંદર જાતે ચાલીને તો આવવાનો નથી. બરાબર? એના માટે પણ શું કરવું પડશે? બિલાડીને ખોરાક માટે એને મહેનત કરવી પડશે, બહાર ફરશે, આગળ વધશે, તો જ એને પોતાનો ખોરાક મળવાનો છે. બરાબર? એ બેસી રહેશે તો ઉંદર એના મોંમાં આવવાનો નથી. તો એવી જ રીતે મનુષ્ય કે પાસ બિના પરિશ્રમ કે ઉન્નતિ और विकास खुद ही नहीं हो जाते हैं. એવું જ મનુષ્યની અંદર પણ છે. એ મનુષ્ય જો બેસી રહેશે તો પ્રગતિ અને જે એનો વિકાસ છે એ સામેથી ચાલીને આવવાના નથી. બરાબર? તો એના માટે શું કરવું પડશે? મનુષ્ય ખૂબ મહેનત કરવી પડશે. પરિશ્રમ કે બિના કભી ભી મનુષ્ય કા કામ સફળ નહીં હો सकता. શું કહે છે અહીંયા વાક્યની અંદર કે પરિશ્રમ વગર મનુષ્યનું કોઈ પણ કામ સફળ થતું નથી. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? પરીક્ષા આવતી હોય અને તમે બેસી રહો, નસીબ ઉપર આધાર રાખીને તમે એવું વિચારો, ચલો નસીબમાં જે માર્ક્સ હશે આવશે, મહેનત ના કરો તો તમને એમાં સફળતા મળશે નહીં મળે. બરાબર? પરંતુ જો તમે ખૂબ મહેનત કરતા રહેશો તો શું થશે? તમને એની અંદર સફળતા ચોક્કસ મળશે. એટલે અહીંયા શું કહેવા માગે છે? બેસી રહેવાથી આપણને સફળતા પ્રાપ્ત નથી થતી. પરિશ્રમી વ્યક્તિ अपने कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं की પૂર્તિ કરતે हैं. અને જે પરિશ્રમી જે વ્યક્તિ છે એ પોતાના કામોથી જે એમની ઈચ્છાઓ છે એ પૂર્ણ કરે છે. ઉन्हें जिस वस्तु की आकांक्षा होती है उसे पाने के लिए रास्ता चुनते हैं. અને જેની ઈચ્છા એમને વસ્તુની હોય છે એ એમને પ્રાપ્ત થાય છે. ऐसे व्यक्ति मुश्किलों व संकटों के
आने से भयभीत नहीं होते, अपितु उस संकट के निदान का हल ढूंढते हैं। અને આવા માણસો જે છે એ શું કરે છે, મુશ્કેલીઓ આવે છે, સમસ્યાઓ આવે છે તો એનાથી ગભરાતા નથી, પરંતુ એ મુશ્કેલીને કઈ રીતે દૂર કરવી એનો રસ્તો શોધે છે, બરાબર। જો ગભરાઈ અને બેસી જાય અને તો એમને સફળતા મળશે નહીં મળે, બરાબર। જેમાં આપણે તૂફાનો કી ઓર કાવ્ય હતું 8મા ધોરણમાં 6ઠું કાવ્ય, તો એની અંદર શું હતું, નાવિક જે છે તૂફાન આવશે અને જો બેસી રહેશે તો એને સફળતા મળશે દરિયો ખેડવામાં નહીં મળે। તો એ રીતે જીવનમાં મુશ્કેલી આવે તો ભયભીત થયા વગર શું કરવાનું છે, એ મુશ્કેલીનો હલ શોધવાનો છે, એ મુશ્કેલીને કઈ રીતે દૂર કરવી એ વિશે એ તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે। अपनी किमियों के लिए वे दूसरों पर लांछन या दोषारोपण नहीं करते। અને ખરેખર જે મહેનતુ વ્યક્તિ છે એ શું કરે છે કે બીજાના ઉપર દોષ નથી આપતા એમ। दूसरी ओर कर्महीन अथवा आलसी व्यक्ति सदैव भाग्य पर निर्भर होते हैं। અને બીજી તરફ શું છે કે જે કર્મહીન અને આલસી જે વ્યક્તિઓ છે એ શું કરે છે, ભાગ્ય ઉપર ભરોસો રાખી અને બેસી રહે છે કે નસીબમાં જે હશે મળશે। अपनी किमियों व दोषों के निदान के लिए प्रयास न कर वह भाग्य का दोष मानते हैं। અને શું કરે છે કે મારું ભાગ્ય ઘણી શું કે મહેનત ના કરે, અને શું કરીએ છીએ આપણે પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવે તો મહેનત ના કરી હોય તો ઓછા જ આવે ને, એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે મારું નસીબ જ સારું નથી। પરંતુ એવું નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આપણે સફળતા ક્યારે મળે છે, સતત મહેનત કરતા રહીએ તો। એટલે ભાગ્ય ઉપર ભરોસો રાખીને નથી બેસી રહેવાનું, આપણે શું કરવાનું છે, મહેનત કરતા રહેવાનું છે। उसके अनुसार जीवन में उन्हें जो कुछ भी मिल रहा है या फिर जो भी उनकी उपलब्धि से परे है उन सब में ईश्वर की इच्छा है, बराबर। શું કહે છે કે આપણે મહેનત કરીએ છીએ અને પછી જે આપણને મળે છે એ બધી ઈશ્વર એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છા અનુસાર મળે છે। वह भाग्य के सहारे रहते हुए जीवन पर्यंत कर्म क्षेत्र से भागता रहता है। वह अपनी कल्पनाओं में ही सुख खोजता रहता है, परंतु सुख किसी मृग तृष्णा की भांति सदैव उससे दूर बना रहता है। શું કહ્યું છે કે જે આલસી છે, કર્મહીન છે, શું કરે છે કે ભાગ્ય ઉપર ભરોસો રાખીને બેસે છે અને સપના જોયા કરે છે। હવે સપના બેઠા બેઠા સપના જોઈએ કે ચલો હું ડૉક્ટર બની જઈશ, તો તમે ડૉક્ટર બનશો તો ડૉક્ટર બનવા માટે શું કરવું પડશે, ખૂબ મહેનત કરવી પડશે, પહેલાં અભ્યાસ કરવો પડશે ને, ત્યારે ડૉક્ટર સીધા ડૉક્ટર બની જવાય ના બની જવાય, બરાબર। તો કે જે રીતે મૃગ તૃષ્ણા આપી છે ને કે તરસ્યું હરણ શું કરે છે, પાણી દૂરથી દેખાય તો એ ભાગમ ભાગા કરે છે, બરાબર। તો એ બેસી રહેશે એક બાજુ તો એને પાણી મળશે નહીં મળે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પણ શું કરવાનું છે, એક બાજુ બેસી રહેવાનું નથી, નસીબ પર ભરોસો પણ રાખવાનો નથી। ભલે આપણા નસીબમાં જે છે આપણને મળવાનું છે, પરંતુ એ તરફ આપણે મહેનત પણ કરવાની છે। હવે આપણે એ જોઈએ છે, लीडर पैदा नहीं होते वो बनाए जाते हैं और किसी चीज़ की तरह ये भी कड़ी मेहनत से बनते हैं और यही वो कीमत है जो इस या किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। શું કહ્યું છે આ પંક્તિની અંદર કે લીડર, હવે જે નેતાઓ કે બધા સારા ઉચ્ચ પદો પર જે છે એ જન્મથી હોય છે, બરાબર। પેદા નહીં એટલે કે જન્મતા નથી, પરંતુ એ બને છે શાના કારણે, દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ નરેન્દ્ર મોદીજી મુખ્યમંત્રી આપણા જે છે, બરાબર। એ આટલા ઊંચા પદ સુધી પહોંચ્યા, ક્યારે પહોંચ્યા, એમણે મહેનત કરી છે એટલા માટે, બરાબર। તો શું કહે છે કે જન્મતા નથી, એ મહેનતથી આગળ વધે છે। અને એવી રીતે શું કહેવા માગે છે કે આપણે પહેલાં શું કરવું પડે છે, એમને કિંમત ચૂકવવી પડે છે, એમને ઘણી સમસ્યાઓ આગળ આવે છે, પરંતુ એ ગભરાતા નથી અને આગળ પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધે છે, ત્યારે જ એમને પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। આ પંક્તિ કોણે કહી હતી, વિન્સે लिम्बार्डी, बराबर। आ पंक्ति एने कही छे, किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, बराबर। कोई विद्वाने शू कह्युं छे के मेहनत ए सफलतानी चावी छे, साची बात छे। आज यदि हम देश विदेश के महान अथवा सुविख्यात पुरुषों अथवा स्त्रियों की जीवन शैली का
आकलन करें तो हम यही पाएंगे कि जीवन में इस ऊंचाई या प्रसिद्धि के पीछे उनके द्वारा किए गए सतत अभ्यास व परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। હવે અહીંયા શું કહેવા માગીએ છીએ કે આજે આપણે જોઈએ કે દેશ વિદેશની અંદર સુવિખ્યાત જે પ્રખ્યાત પુરુષો અને સ્ત્રીઓ છે તો આપણે એમને જોઈએ, દાખલા તરીકે ઇન્દિરા ગાંધી લઈએ, આ બધા જે નેતાઓ છે બરાબર, પછી ઊંચા પદ ઉપર બીજા અધિકારીઓ પણ હોય છે। હવે જે એ બધા છે એ ક્યારે આટલે સુધી પહોંચ્યા છે? એમનું સીધા ત્યાં પહોંચી ગયા છે બરાબર। તો એના પાછળ પણ શું છે, એમણે ખૂબ મહેનત કરી છે અને પછી આટલા ઊંચા પદ સુધી પહોંચ્યા છે। એ પદ સુધી પહોંચ્યા એનું કારણ શું છે? એક મહેનત બરાબર, પરિશ્રમ, એના વડે જે આગળ વધી શક્યા છે। अब्राहम लिंकन जी एक गरीब मजदूर परिवार में हुए थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी वे अपने परिश्रम के बल पर एक झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। वे अब्राहम लिंकननी आ बात करी छे कि एमनो जन्म एक गरीब कुटुंब में थयो तो बराबर, अने नानपणमां ज बराबर एना माता पितानुं मृत्यु थई गयुं होय छे, छतां एक झूंपड़ीमांथी एक अमेरिकाना राष्ट्रपति भवन सुधी पहोंच्या। ए क्यारे पहोंच्या हशे? एमना परिश्रमना कारणे बराबर। विद्यार्थी मित्रों, बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। हवे आपणे ज आवो पाठ एक भण्या हता बराबर। कयो पाठ भण्या हता? लाल बहादुर शास्त्री। तो एनी पण पछी गांधीजी। भाई लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र जैसे महापुरुषों ने अपने परिश्रम के बल पर भारत को स्वतंत्र कराया था। હવે જે આ બધા નેતાઓ છે, ભારત ક્યારે આપણે સ્વતંત્ર અત્યારે બેઠા છીએ, ક્યારે બેઠા છીએ? આ બધા જે નેતાઓ છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, ગાંધીજી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, આ લોકોની મહેનતના કારણે બરાબર। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने परिश्रम के बल पर ही राष्ट्रपति बने थे। અને ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન બરાબર, એ પણ એક સામાન્ય શિક્ષકમાંથી આટલા ઊંચા પદ સુધી પહોંચ્યા, રાષ્ટ્રપતિ બન્યા। ક્યારે બન્યા છે? પોતાની મહેનતના કારણે। એ સભી अपने परिश्रम से ही महान व्यक्ति बने थे। અને બધા જે આ મહાન વ્યક્તિઓ બન્યા છે એ શાના લીધે મહાન વ્યક્તિ બન્યા છે? પોતાની મહેનતના કારણે। परिश्रम से ही कोई व्यक्ति छोटे से बड़ा बन सकता है बराबर। શું કહેવા માંગે છે કે મહેનતના લીધે કોઈ વ્યક્તિ નાના હોય એનાથી મોટો થઈ શકે છે, એટલે ગરીબની વાત કરી છે અહીંયા। अगर विद्यार्थी परिश्रम ही नहीं करेगा तो वह परीक्षा में कभी भी सफल नहीं हो सकता है बराबर। आ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તમારે વિદ્યાર્થીઓ કે વિદ્યાર્થી જીવનની અંદર કોઈ જો વિદ્યાર્થી મહેનત જ નહીં કરે તો પરીક્ષામાં એ સફળતા મેળવી શકશે? એ ક્યારેય સફળતા નહીં મેળવી શકે। मजदूर भी परिश्रम से ही संसार के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। अने मजदूरनी बात करी छे ए पोतानी मेहनतना कारणे ज संसारना लोको माटे जे उपयोगी चीज वस्तु आपणे खेडूतोनी बात करीए तो ए बधुं कोण पैदा करे छे? खेत उत्पादन जे करे छे ए खेडूतनी बात करी छे। बाजरी, घऊं आ बधुं जे आपणे मळे छे, रोटली आपणे खाईए छीए, तो जो मेहनत नहीं करे खेडूत तो आ बधुं उत्पन्न थशे नहीं थाय बराबर। वह संसार के लिए सड़कों, भवनों, मशीनों और डैमों का निर्माण करता है। हवे जो आ मजदूरो काम करे छे त्यारे ज आ बधुं रोड, पछी मोटा मोटा ऊंचा ऊंचा भवनो, आ बधा मशीनो, आ बधुं कोना कारणे छे? मजदूरोना कारणे। बहुत से कवि और लेखकों ने परिश्रम के बल पर ही अपनी रचनाओं से देश को वशीभूत किया है। અને ઘણા એવા નેતાઓ એટલે કે લેખકો અને કવિઓ છે કે જેના એમની રચનાઓને કારણે એ દેશની અંદર આટલા આગળ વધ્યા છે। अगर आज देश के लोग आलस करते हैं तो आज हमें जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त है वे कभी प्राप्त नहीं होती। जो देशना બધા જ લોકો આ રીતે આળસ કરીને બેસી રહે તો આપણે વિજ્ઞાન જે ટેકનોલોજી છે આટલી બધી આગળ વધી છે એ વધી હોત ને। અહીંયા એવું કહેવા માગે છે કે જે આ સુખ સગવડ આપણને મળી છે એ ન મળી શકી હોત। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे अंगुलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है बराबर। શું કહે છે
કે ભગવાને શું કર્યું છે, એની લકીરો કરતાં પહેલાં શું બનાવ્યું છે, આપણે આગળીઓ આપી છે. શા માટે? નસીબ કરતાં પણ વધારે શું કામ કરે છે? મહેનત. મહેનત કરીએ તો પ્રારબ્ધ એટલે કે મહેનત પ્રારબ્ધ કરીએ તો જ આપણને આ મળે છે સફળતા, નહીં તો મળતી નથી. अतः हम सभी को परिश्रम के महत्व को स्वीकारना एवं समझना चाहिए तथा परिश्रम का मार्ग अपनाते हुए स्वयं का ही नहीं अपितु देश और समाज के नाम को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए. શું કહ્યું છે? તો એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું કહેવા માગે છે કે મહેનત, આ પરિશ્રમનું જે મહત્ત્વ છે એ આપણે સમજવું જોઈએ અને આપણા જે દેશ અને સમાજના વિકાસ માટે સતત આપણે આગળ વધવાનું છે મહેનત કરી અને તમારે વિદ્યાર્થી જીવનની અંદર પણ અભ્યાસ કરી અને આગળ વધવાનું છે. તો આપણે આપણા દેશ અને સમાજની પ્રગતિ અને વિકાસ ક્યારે કરી શકીશું? જો આપણે આગળ વધીશું. બરાબર. અને આગળ ક્યારે વધીશું? જો સતત મહેનત કરતા રહીશું તો આની અંદર પરિશ્રમ કા મહત્ત્વ આપણને આ નિબંધની અંદર શું સમજાવ્યું હતું કે મહેનતનું શું મહત્ત્વ છે. મહેનત વગર જીવનની અંદર કંઈ છે નહીં. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આપણે મહેનત કરીએ છીએ ત્યારે જ આપણને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. હવે થેન્ક યુ.